Hello everybody, myself Manasi Ganu, and this video is about how to use so that in the sentences or how to remove to TOO2 in the sentences. Firstly, remember that TOO2 is an adverb which is used to indicate negative meaning for the sentences. If TOO2 is used and later TO2 is used in the sentences, it indicates negative meaning. Now let us understand how to use so that in the sentence with the help of examples. First sentence is, he was too ill to resume his duty. He was too ill to resume his duty. Now, आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे TOO2 नंतर जर TO2 किंवा फॉर असा शब्द आलेला असेल तर त्या वाक्याचा अर्थ नकारात्मक आहे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि आपल्याला वाक्यामध्ये आता सो दॅटच्या वाक्यामध्ये कॅनॉट, कुड नॉट किंवा डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट किंवा वुड नॉट अशा प्रकारचं हेल्पिंग व्हर्ब आपल्याला वापरावं लागणार आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता TOO2 काढून त्या वाक्यामध्ये आपल्याला सो ठेवायचं असेल, सो यूज करायचं असेल तर वाक्य कसं होईल बघूयात. ही वॉज टू इल. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू राईट ही वॉज सो इल. ही वॉज सो इल. वी हॅव जस्ट रिमूव्ड TOO2 आणि इन्स्टेड ऑफ दॅट वी आर यूजिंग सो. वी आर गोइंग टू यूज दॅट कंजंक्शन हिअर. He was so ill that as we need to write some negative meaning, we are using some negative meaning to that sentence, and so we can't add negative meaning as it is. We need some helping verb to it, and so if the sentence is in past tense, we have to write couldn't. So the sentence will be, he was so ill that he couldn't resume his duty. The sentence will be, he was so ill that he couldn't resume his duty. What we have done recently? We have removed TOO2. Instead of that, we have used so. After adjective we have removed TO2. Instead of TO2 we have used conjunction that. After it we will use the pronoun according to the subject, and so as the pronoun he is mentioned previously, we are using the same pronoun here. The sentence is in past tense. He was too ill. It indicates he was. This indicates that the sentence is in past tense. So we have to use here couldn't because it indicates past tense. He couldn't resume his duty, and this will be a correct sentence. Next sentence is, Neha is too ill to appear for the examination. Now here again we are going to use the same trick. Instead of to we will use so. Neha is so ill. Instead of TO2 we are going to use conjunction that is that this conjunction we are going to use here. Neha is so ill that. After this conjunction we are expected to use some pronoun, and here Neha, this female subject is referred, so we will use she. This pronoun we will use this pronoun she. Later we are going to use negative meaning for the sentence.
So it is time to think about the tense of this sentence. In the previous clause, we have seen that Neha is too ill. Here, this sentence is in present tense. So we are going to use cannot here, because if the sentence is in present tense, we have to use cannot. So the sentence will be Neha is so ill that she cannot appear for the examination. आता आपण 2 उदाहरणं पाहिली. पहिल्या उदाहरणामध्ये ही वॉज टू इल टू रिझ्यूम हिज ड्युटी. ह्या वाक्यामध्ये आपण पाहिलं की आपण वाक्यामधलं ही वॉज टू इल तिथे टू काढून टाकलं, ही वॉज सो इल असं वापरलं. त्यानंतर टूच्या ऐवजी दॅटचा वापर केला आणि त्याच्यानंतर आपल्याला प्रोनाउन वापरावं लागतं, सर्वनाम वापरावं लागतं. आणि म्हणून हेच सर्वनाम आपण निवडलं. आता आपण वाक्याच्या काळाचा विचार केला. वाक्य कुठल्या काळामध्ये आहे, तर वाक्य पास्ट टेन्समध्ये आहे. आणि म्हणून इथे निगेटिव्ह मिनिंग त्या वाक्याला ॲड करताना पास्ट टेन्समधलंच क्रियापद आपल्याला वापरावं लागेल. आता पास्ट टेन्समधलं क्रियापद म्हणजे कॅन, कुड, याच्यापैकी आपल्याला कुड वापरावं लागेल. म्हणून आपण कुड वापरलं. ही कुड नॉट रिझ्यूम हिज ड्युटी असं वाक्य आपलं तयार झालं. आपण वाक्यात काय काय बदल केले, तर वाक्यामध्ये TOO काढून टाकून त्याच्याऐवजी सो वापरलं. TO2 काढून टाकून त्याच्याऐवजी दॅट हे कंजंक्शन वापरलं. त्याच्यानंतर त्या वाक्याला नियमच आपल्याला सांगतो की दॅट नंतर वाक्यातला सुरुवातीचा कर्ता आपल्याला लिहायला पाहिजे. आणि कर्ता जर नाव असेल तर त्याच्याऐवजी योग्य ते सर्वनाम आपल्याला वापरावं लागतं. म्हणजे जर तो पुरुष असेल तर त्यासाठी ही हे सर्वनाम, स्त्रीलिंगी शब्द असेल तर शी हे सर्वनाम, नपुसकलिंगी असेल तर इट हे सर्वनाम, आणि अनेक वचनी असेल तर दे, नन, वन याच्यापैकी काही सर्वनाम आपल्याला वापरावं लागतं. आणि म्हणून मघाच्याच वाक्यामधलं सर्वनाम ही हे सर्वनाम आपण निवडलं. आता हीच्या नंतर आपल्याला वाक्याला निगेटिव्ह मिनिंग द्यायचं आहे. आणि म्हणूनच वाक्य जर नुसतं निगेटिव्ह शब्द नॉट असं आपण वापरू शकत नाही. त्याला काहीतरी हेल्पिंग व्हर्ब असावं लागतं, त्याला काहीतरी क्रियापद असावं लागतं. आणि म्हणूनच कॅन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, वुड नॉट याच्यापैकी योग्य त्या क्रियापदाचा आपला वापर करावा लागतो. कॅनॉट हा शब्द, कॅनॉट हे क्रियापद दिलेल्या वाक्याचा काळ जर वर्तमान काळ असेल, आधीच्या क्लॉजचा काळ जर वर्तमान काळ असेल तर तिथे आपण कॅनॉट वापरतो. आधीच्या वाक्याचा काळ जर भूतकाळ असेल, वॉज किंवा वेअर असे शब्द असतील किंवा भूतकाळातलं ते वाक्य असेल तर आपण कुडंट हे हेल्पिंग व्हर्ब वापरणार. दिलेल्या टूच्या पुढे दिलेलं विशेषण जर फॅक्ट असेल तर एखादी सत्य परिस्थिती असेल तर तिथे डू नॉट किंवा डज नॉट वापरणार. आणि जर दिलेल्या टूच्या पुढे दिलेलं विशेषण हे मानवी स्वभाव व्यक्त करत असेल तर विल नॉट किंवा वुड नॉट याच्यापैकी एकाचा वापर आपल्याला करावा लागेल. आता अशा प्रकारे हे वाक्य असं होईल, ही वॉज सो इल दॅट ही कुडंट रिझ्यूम हिज ड्युटी. नाव सी धिस एक्झाम्पल. द ट्री इज टू हाय फॉर मी टू क्लाइंब. Here, when for is used and later noun or pronoun is used, there are few changes. Means if for me is used, we will use I here. If for him is used, we will use he here. So let us do this change. The tree is too high for me to climb. Instead of to, as usual, we are going to write so. The first clause will be the tree is so high. Now it is time for using conjunction. The tree is so high that instead of
for me, we will use I. Now it is time to use negative meaning. Now it is time to give negative meaning to the sentence. So we will use I cannot climb. The sentence is in present tense, so we are using cannot. आता मघाच्या वाक्यामध्ये वाक्य प्रेझेंट टेन्समधलं आहे म्हणून आपण कॅनॉट हे क्रियापद वापरलं. वाक्यामध्ये फॉर मी असे शब्द आहेत. द ट्री इज टू हाय फॉर मी टू क्लाइंब. ते झाड माझ्यासाठी चढायला इतकं उंच आहे की मी झाडावर चढू शकत नाही. ते झाड खूप उंच आहे चढण्यासाठी माझ्यासाठी आणि म्हणून मी तिथे चढू शकत नाही असा ह्या वाक्याचा अर्थ आपल्याला अर्थ आहे. आणि म्हणूनच त्या वाक्यामध्ये TOO ऐवजी सोचा वापर करायचा. सो हायच्या नंतर दॅट हे कंजंक्शन आपण वापरतो, तसंच इथेही दॅट हे कंजंक्शन आपण वापरलं. त्याच्यानंतर फॉर मीच्या ऐवजी त्या वाक्याप्रमाणे आणि कर्त्याप्रमाणे फॉर मीच्या ऐवजी आपण नुसतंच आय वापरणार आहोत, कारण दॅट हे कंजंक्शन वापरलेलं आहे. आपण द ट्री इज सो हाय दॅट आय कॅनॉट क्लाइंब. कॅनॉट आपण का वापरलं हे मगाशीच आपण बघितलं. वाक्यामध्ये जेव्हा टू आणि त्याच्यानंतर पुन्हा TOO किंवा फॉर असे शब्द असतात तेव्हा वाक्याचा अर्थ नकारार्थी असतो. नकार म्हणजे नॉट असं नुसतंच लिहून चालत नाही, त्याला हेल्पिंग व्हर्बची गरज असते, त्याला कुठल्या तरी क्रियापदाची गरज असते. आणि म्हणूनच कॅनॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट किंवा विल नॉट, वुड नॉट याच्यापैकी काहीतरी क्रियापद आपल्याला वापरायचं असतं. वर्तमान काळ असेल तर कॅनॉट वापरतो, पण भूतकाळ असेल तर कुडंट वापरतो. आणि म्हणूनच इथे आपण वर्तमान काळ असल्यामुळे कॅनॉट वापरले. O2. इफ TOO is not used in the sentences and we are going to use so that in the sentence, we are expected to remove very, really, extremely, this type of words. We will remove this type of words from the sentence, from the previous clause, and instead of that we are going to use so. And after finishing the sentence we are going to write that and connecting another sentence to it. For example, he is very poor, he can't buy new clothes. Here he is very poor, we are going to remove very here, we are writing here so. He is so poor that instead of using full stop we are going to use that he cannot buy new clothes. So this will be very easy sentence to understand. जेव्हा वाक्यामध्ये टू असा अर्थाचा शब्दच नसतो आणि दोन वेगवेगळी वाक्य दिलेली असतात आणि पहिल्या वाक्यामध्ये व्हेरी, रिअली, एक्स्ट्रीमली अशा अर्थाचे शब्द असतात आणि तेव्हा त्या अर्थाचे सगळे शब्द काढून टाकून त्याच्याऐवजी सो हा शब्द वापरायचा. त्याच्यानंतर पहिलं वाक्य पूर्ण होईल तिथे फुल स्टॉप असतो, तो काढून टाकून त्याच्याऐवजी दॅट वापरायचं आणि दुसरा वाक्य त्याला पुढे जोडायचं. असं केल्यावरती सुद्धा सो दॅट वापरता येतं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. कीप वॉचिंग द व्हिडिओज, कीप प्रॅक्टिसिंग युअर सेल्फ. If you have queries, you can ask me in the comment section. Keep practicing yourself. Thank you for watching once again. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you once again.